दी तारीफ हो। परमेश्वर ने सानू हुण तक संभाल के रखा और तुहानू सबना नू प्रभु ने आपो अपनी जगह के उपर आप अपने घर विच संभाल के रखा। मैं प्रभु का धन्नवाद करदा और प्रभु ने अज एक बार फिर सानू मौका दिता उसकी हजूरी इकट्ठे होने के लिए, परमेश्वर की आवाज़ नू उसके वचन सीखण के लिए। अज असी परमेश्वर के वचन चों सीखांगे। ये परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, परमेश्वर की आवाज़ है। परमेश्वर ने जब अपने दास मूसा के द्वारा इसराइली लोगों को मिस्र की गुलामी चों कढ़ के लैके आया, उस समय परमेश्वर ने इसराइली लोगों को अगे आन के अपनी व्यवस्था अपना वचन दिता। जब असी प्रभु के वचन चो पढ़ते हैं तो परमेश्वर के दिते हुए 10 हुक्म 10 कमांड्स परमेश्वर के वो आग्यावां सी। परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा जो इसराइली लोगों को व्यवस्था दी, व्यवस्था देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उन्होंने 10 आग्यावां विचों 5वां हुक्म है अपने माता पिता का आदर करना। सो अज असी उस 5वें हुक्म के उपर जो परमेश्वर ने दिता उसके बारे असी वचन सीखांगे। सो आइए असी परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे। कूच की किताब उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर तां जो तेरे दिन उस भूमि उत्ते जिहड़ी यहोवा तेरा परमेश्वर तैनूं दिंदा है लंबे होण। इधर असी परमेश्वर के वचन चो पढ़िया, परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा इसराइली लोगों ने दिता होया 5वां हुक्म। परमेश्वर बोलता है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर तां जो परमेश्वर तेनू जमीन दवे उस जमीन के उपर तेरी उम्र लंबी हो। सो परमेश्वर का यह दिता होया संदेश, परमेश्वर की दिती हुई आग्या जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी सी कि इसराइली लोगों को परमेश्वर ने विशेष आग्या दी कि तू अपने माता पिता का आदर करना। ये परमेश्वर ने क्यों आग्या दी? ताकि हे इंसान, हे मनुख, तेरा कर्तव्य तेरा काम है कि तू अपने माँ बाप का आदर करें। और इसराइल नूं परमेश्वर ने लेके क्यों दिता? ताकि तुहानू कदी भुले ना, तुहाडी पीढ़ी दर पीढ़ी इस 5वें हुक्म की आग्या का पालना करना। परमेश्वर ने अपने माता पिता का आदर करने के लिए ये सख्त आग्या क्यों दी? जो असी 10 आग्यावां पढ़ते हैं, ये 10 आग्यावां परमेश्वर ने 10 आग्यावां 613 नियम दिते है। आग्या का मतलब परमेश्वर की व्यवस्था दे विच लिखिया अगर इसनों तू मन्नेगा तो तेनू जीवन है, अगर परमेश्वर की आग्या नूं तोड़ांगे, अगर परमेश्वर की आग्या का उल्लंघन करांगे तो सजाए मौत है। सो परमेश्वर ने सख्त आग्या क्यों इसराइल ने दी? क्योंकि हे इंसान, ताकि तू जान लें जो माँ बाप है इसनों नियुक्त करने वाला परमेश्वर खुद है। असी अपनी मन मर्जी नाल अपना माँ बाप नहीं चुनिया, बल्कि परमेश्वर ने सानू माँ और बाप नियुक्त करके दिता। परमेश्वर ने तय किया मेरा जन्म किस घर में होना, मैनू किहड़ा बाप मिलना, किहड़ी माँ मिलना, मेरी वल्लों नहीं बल्कि परमेश्वर की वल्लों। प्रभु के वचन चो पढ़ते हैं तो रोमे की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 1 वचन। हर एक प्राणी हुकूमत के अधीन रहे, क्योंकि अजे कोई हुकूमत नहीं जिहड़ी परमेश्वर की वल्लों ना होवे, अते जिन्नियां हुकूमतां हन वो परमेश्वर दीयां ठहराईआं होईआं हन। अते जिहड़ा हुकूमत का सामना करता है वो परमेश्वर के इंतजाम का सामना करता है, अते जिहड़े सामना करते हैं वो दंड भोगणगे। इधर असी परमेश्वर के वचन जो पढ़िया रोमी 13 1 और 2 वचन सानू की सिखाउंदा, हर एक हुकूमत हर एक अधिकार परमेश्वर की वल्लों है, इंसान की वल्लों नहीं बल्कि परमेश्वर ही नियुक्त करता। ये वचन साडे लई शिक्षा है। प्रभु का वचन के बोलता हर एक हुकूमत हर एक अधिकार परमेश्वर की वल्लों, और जिहड़ा उस हुकूमत अधिकार का सामना करता उसकी सज़ा पाएगा। माँ बाप नूं परमेश्वर ने अधिकार दिता, साडे उत्ते नियुक्त परमेश्वर ने कीता। अगर असी उस परमेश्वर के अधिकार नूं ठुकरावांगे, अगर परमेश्वर के अधिकार का सामना करांगे तो परमेश्वर की सज़ा के हकदार है। लेकिन जब असी इस वर्तमान समय में चल रहे हैं, अज के युग में सब तो भयानक समस्या की आ रही है, ਜਾਂ अज के युग में एक जो असी दुनिया के वातावरण देखते हैं, असी दुनिया के हालात देखते हैं, ये जो नवी पीढ़ी है, न्यू जनरेशन दे अंदर अपने माँ बाप की आग्याकारी खत्म हो गई।
ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਅਰ ਭੈਣੋ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੇ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 1 ਵਚਨ। ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਧਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਹੇ ਬਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 31 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 35 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਰੰਜਨੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੀ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ। याकूब की पत्नी राखेल, याकूब दी दो पत्नियां लिया और राखेल, और दोनों सगियां भैणां लिया और राखेल, ये लाबान दियां बेटियां। जद याकूब अपने सौरे के घर में लाबान के घर में वापस आ गया, लाबान वापस एक बार फिर आया क्योंकि लाबान का कुछ समान नाल ले आए। सो लाबान उस समान नूं लभदे लभदे उन्हां दा आण के पिछा किया। जदों आण के सब दे तंबू चैक करया तो राखेल जिहड़ी उसकी बेटी है लाबान दी, जद उसके तंबू च आया तो उठ के खड़ी ना हो सकी। फिर भी राखेल अपने पिता नूं की बोलदी, हे पिता जी तुसी इस गल तो गुस्सा ना करियो कि मैं तुहाडे सामने उठ के खड़ी नहीं हो सकी। उसने अपनी समस्या दसी राखेल ने, लेकिन फिर भी राखेल अपने बाप दे सामने माफ़ी मंगदी। इस पुराने नियम की एक औरत ते जीवन तो सानू की शिक्षा मिलती है?
ਰਖੇਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा परिवार ਵੱਧ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, तो भी ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ, पिता जी माफ़ करना, मैं उठ के खड़ी नहीं हो सकी। सो ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਰਖੇਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? अगर एक पुराने नेम की एक औरत, रखेल बारे असीं नहीं बोल सकते, पढ़ी लिखी है, स्कूल गई है बेचारी, उस समय इन्ना पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो भी उन्होंने ये शिक्षा मिली है कि अपने वड्डियां दा, अपने माँ बाप का आदर करना, उन्होंने दे आउंदे समय उठ के खड़े होना। लेकिन अज वर्तमान समय असीं देखते हैं तो असीं तो स्कूल पढ़े, कॉलेज असीं पढ़े, पंजाबी हिंदी इंग्लिश सानू आउंदी, दुनिया के बारे सानू ज्ञान है, इंटरनेट बारे सानू ज्ञान है। सानू इन्ना ज्ञान होने के बाद, इन्ना सब कुछ पता होने के बाद कि असी अपने माँ बाप का इन्ना आदर करते कि जब साडा माँ बाप साडे सामने आउंदा कि असी उठ के खड़े होने। उठ के खड़े होने का मतलब कि उन्होंने इज्जत देना, उन्हों का सन्मान करना, कि साडे अंदर वो इज्जत है। इस रखेल का जीवन साडे लिए एक दृष्टांत है। नौजवान पीढ़ी इस भैन तो सिख लेना। बोलती बाप मैनू माफ़ करी, मैं खड़ी नहीं हो सकी। कितना डर है, कितना इज्जत है। साडे जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष होना, तो मैं इस वचन के अनुसार अपने माँ बाप का और अपने वड्डियां का इज्जत करने वाले बनना। किते असीं दुनिया तरह मॉडर्न ना बन जाइए। दुनिया के कई अजे देश है जिन्हां विच माँ बाप की आग्या कोई नहीं मानता, बच्चे अपनी मन मर्जी नाल चलते हैं, वो अपनी मर्जी नाल शादी करवा सकते, अपनी मर्जी नाल जो मर्जी कर सकते। माँ बाप की हिम्मत नहीं, उन्होंने सामने चुप है। अगर माँ बाप उसनूं झिड़केगा तो वह माँ बाप नूं बच्चे नूं जेल करवा देंदे। लेकिन वचन का नमूना नहीं है। मेरे प्यारे भाई और भैनों, असी वचन के नमूने के अनुसार चलना। साडे जीवन के अगर अंदर परमेश्वर रहना है तो मैं और तुसी वचन के अनुसार चलांगे, तो ही मेरा प्रभु ने एक रिश्ता बनया रहेगा। अगर मैं वचन तो बाहर चलूँगा तो मेरा और प्रभु का कोई रिश्ता नहीं है, और मेरे जीवन चो प्रभु दुखी होकर एक दिन चला जाएगा। असी प्रभु के वचन चो नूह के बच्चों बारे जीवन देखते हैं। असी नूह के बारे पढ़ते हैं तो नूह के बच्चे 3 बेटे है, शेम, हाम और याफत है, और उन्होंने दी पत्नियां अपने माँ बाप का कितना आदर करते हैं, कितना भय मानते हैं। वचन च परमेश्वर की आवाज़ नूह नूं आई है, नूह किश्ती बना। नूह ने ये आवाज़ जाके जो परमेश्वर की सुनी, इन्हें जाके अपने बच्चों को दसिया, और उसके बच्चे कितना आदर मानते। उस क्षण अपने बाप की गल नूं मन के अपने बाप के नाल उस सेवकाई दे विच डट गए है। और वचन च लिखा नूह के 3 बेटे जिहड़े शेम, हम, याफत है, वो ही नहीं कला आदर करते, बल्कि उन्होंने पत्नियां भी आग्या मानदियां, वो भी नूह का इज्जत करदियां। साडे लई की शिक्षा है? अगर बेटा अपने माँ बाप का आदर करता, जब शादी होंदी है, शादी होने तो बाद जिहड़ी नौं विआह के लैके आवांगे, वो भी अपने सस और सहुरे की इज्जत करेगी। अगर बेटा इज्जत नहीं करता, बेटा माँ बाप की बेइज्जती करता, तो वो उन्हों का सम्मान नहीं करता, तो कल नूं जो लड़की असी विआह के लैके आए, और नौं किवें इज्जत करेगी? ਇਹਦਾ मतलब नूह के बेटे नूह की इज्जत करते, तो जो विआह के लैके उन्होंने पत्नियां, वो भी नूह और उसकी पत्नी की इज्जत करदियां, और उसकी आग्या का पालन करते। साडे लई शिक्षा, अगर असी परमेश्वर की आग्या का पालन करते, अगर असी अपने वड्डियां की इज्जत करते, तो साडे मंगर साडा आउण वाला परिवार भी साडे माँ बाप की इज्जत करेगा। व्यवस्था सार 6 अध्याय उसका 1 वचन, ये वो हुक्मनामा, विधियां अते कानून हैं जिन्हां दा तुहानूं सिखालन दा हुक्म यहोवा तुहाडा परमेश्वर दिंदा है, तां जो तुसी इन्हां नूं उस धरती विच पूरा करो जिथे जिथे नूं तुसी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कब्जा कर लई लंघदे हो, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਹੋਣ। इधर परमेश्वर का वचन की बोलता है, जो मैं वचन सिखाया ये तुसीं तुहाडे पुत्र और तुहाडे पोतरे तक भी इस वचन नूं मनन तां कि तुहाडी उम्र लंबी होवे,
ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ, ਜਦ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ, ਨੌਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੌਂ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜੇ, ਪੋਤਰੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੰਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਤਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪੋਤਰੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਵਾ ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਤਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਨਾ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਤਰੇ ਆ, ਪੋਤਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਾਂ ਪੋਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਤਰੇ ਔਰ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੋਤਰਾ ਦੇ, ਪੋਤਰੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਿਖਾਉਣ, ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਗਰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਯਕਦਮ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੂਲ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ? ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਬੀਜਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਢੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 20 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਖੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਨ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਮ ਅਰ ਯਾਫਤ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲ ਖੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਢਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੂਹ ਜਦ ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੂਹ ਜਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂਹ ਨੇ ਮੱਧ ਪੀ ਕੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਨੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੰਬੂ 'ਚ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਟਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬਾਪ, ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਵੱਲ ਦੀ ਆਣ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੂੰਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਢਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਪੈਰੀ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਅਗਰ ਨੰਗਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਢਕਣਾ। ਤਦ ਹੋਇਆ ਕਿ 24 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ, ਤਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੀਵੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਨਾਨ ਫਿਟਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਟਹਿਲੀਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਯਹੋਵਾ ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਫਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ, ਜਦ ਨੂੰਹ ਜਾਗਿਆ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹਾਮ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਹਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਹਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਂ। ਨੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ? ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਕਬਾਬੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋਗੀ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਰਾਫ ਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਰ ਹਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਵਸਥਾ 21 ਦੇ 17 ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ। ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਵੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸਦਾ 19 ਦੇ ਉਸਦਾ 3 ਵਚਨ, ਤੁਸਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਇੱਧਰ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ, ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇਗਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਧੀ ਪੁੱਤ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨ ਦਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾੜ ਦੀ ਛਿਟੀ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਕਹੌਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਅਧਿਆਇ 17 ਵਚਨ,
ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਪਿਓ ਦੀ ਹਾਸੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਾਊ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਖਾਣ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਹੋਤਾਂ 'ਚ 30-17 ਵਚਨ ਜੋ ਪੜਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਕਈਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸਨਮਾਨ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਰੁਕਣਾ, ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜੀ ਜੀਵਤ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਐਮ ਸੈਮਲ, ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪਾਸਟਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਛੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸਹਾਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਆਦਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਰਹਿ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੇ।